गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रगमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरम् मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नमामि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो वनो यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीत्रं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा चेद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमशी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमाध्याये द्वादश श्लोकाः सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति तिलं देवं स याति परमां गतिम्। ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಭಿಲಷಿತವಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ
ಪ್ರಣವದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ, ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟು ಎಂದು ಆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಕಟವಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ 1-2 ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಂತಹ ಪರಮಾಂ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಂಚಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 927ನೇ ಪುಟವನ್ನ ನೋಡಿ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಋಗ್ಭಿರೇತಂ ಯಜುರ್ಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ ಸಸಾಮಭಿರ್ಯತ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಯತ್ಯತ್ ಕವಯೋ ವೇದಯಂತೆ ತಮೋಚ್ಚಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕಾವತ್ತಲ್ಲ, ಚಾವತ್ತಲ್ಲಿ ತಮೋಚ್ಚಾರೇಣ ಇವಾಯತನೇನ ಅನ್ವೇದಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯತ್ತಚ್ಛಾಂತಮಜರಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಪರಂ ಚೇತಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯುಳ್ಳ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ಋಗ್ಮಂತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಓಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ತಲೆನೋವು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಬಲಂ ಸಾವಸಂತಾನ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು. 2 ಮಾತ್ರೆ 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಛಂದಸ್ಸು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಋಕ್ ಮಂತ್ರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನೆಯು ಪುನಃ ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ದ್ವಿಮಾತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂತ ಉಪಾಸನೆ ಯಜುರ್ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ, ತ್ರಿಮಾತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಮಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಅವ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡೋಲ್ಲ. ಯಾರು ಶರೀರ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಾಗೋದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾರಿಗ ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಮಪಾಶ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬಿಸಿಟು ಹೋಗುವಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಶರೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಜಲೂಕವತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಂತ. ಈ ಜಿಗಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೊಂಡಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊಂಡಿನ ಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಎತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಶರೀರವೋ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ಶರೀರವೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ್ದು ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅದೇನೆ 1,000 ಸೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವು ಇರ್ತಲ್ಲ, ನೋವು ಅದರ 1000 ಪಟ್ಟು ನೋವು ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದಂತವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು.
ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ, ಅವನು ಕರ್ಣ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಾದುಕೆ, ರಂಗನಾಥ ಪಾದುಕೆ, ನನ್ನ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು, ಅದಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದಾರುಣವಾಗದಿರಲಿ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮರಣ ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ದೊರೆಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ, ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ, ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಂ ಗತಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋಕೆ ಇದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಉಪಾಸಕನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸೇರಿದ ಉಪಾಸನವು ಸುಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯನ್ನೇ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಏಕಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗುರುಮುಖೇನ ಉಪದೇಶ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗವೋ, ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಪರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ಅದು ಕ್ಲೇಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ. ಬಾಣ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ರಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರದ ಉಪಾಸನೆ, ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇನೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾಧಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ, ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, 12-13 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ರಾಮಾನುಜರು ಸಹೇತುಕವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕವರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆ ಏಕಮಾತ್ರಾದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಓಂಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪಡಿತೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನೇನೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆನ್ಹಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತೇನು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯ: ಸರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಭೂತಾನಿ
ಸಂಯಮ್ಯ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿವರ್ತ್ಯ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿವಿಷ್ಟೆ ಮಯ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೋನಿರುದ್ಯ ಯೋಗಾಖ್ಯಾಂ ಧಾರಣಾಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಮಯ್ಯೇವ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಸ್ಥಿತಃ ನಿಶ್ಚಲಾ ಸ್ಥಿತಿಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮದ್ವಾಚಕಂ ವ್ಯಾಹರನ್. ಓಂ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಅವನು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ತಾನೇಕದಾ ಸಮಭರತ್ತದೆ ತದೋಮಿತಿ ತತ್ ಓಮಿತಿ. ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಹಿರಿಮೆ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮದ್ವಾಚಕಂ ವ್ಯಾಹರನ್ನೇ ವಾಚ್ಯಂ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್ನೇ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಆದಾಯ ದೇಹಂ ತ್ಯಜನ್ನೇ ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತಂ ಮತ್ ಸಮಾನಾಕಾರಂ ಅಪುನರಾವರ್ತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಒಂದು, ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ವಿನಶ್ಯತಿ ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ತಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಇತಿ ಅನಂತರಮೇವ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ಇದು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತುಗಳು, ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ. ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ, ಶ್ರೋತ್ರ ಅಂದಾಗ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರಸ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ. ಎಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾಣಿ, ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಂಯಮ್ಯ ಸಂಯಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಯಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿವರ್ತ್ಯ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿನದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ಕಿವಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಕೈಯಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು, ಟಚ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವುಗಳು ಯೂಶಲ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಎಂದ್ರೆ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ 9 ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಭೂತಾನಿ ಎಂದು ದ್ವಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ನವದ್ವಾರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಯಮ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಜೈವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿವರ್ತ್ಯ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸೋದು ಇವನು ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದೆಲ್ಲ? ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ್ದು ಮೈಕು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಿವಿ ಒಡೆದೋಗೋ ಶಬ್ದ ಜೋರು,
ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಏನೋ ಚಿತ್ರಗೀತೆನೆ ಯಾವ್ದೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀವ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ, ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಮನ. ನೀವು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೋ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲೋ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಇದು? ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿವರ್ತ್ಯ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಅಸತ್ತಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನೋಡೋದು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ ಎನ್ನುವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೋ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತನೋ ಯಾವ್ದೋ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದರದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಗಿನ ಇದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಮುಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಮ, ನಿಯಮ. ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಶಮಧಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಮ ನಿಯಮ. ಆಮೇಲೆ ಆಸನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಧಾರಣ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ. 8 ವಿಷಯಗಳು. ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿವಿಷ್ಟೇ ಮಯ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೋನಿರುದ್ಧ. ಇದು ಮನೋಹೃದಿ ನಿರುದ್ಧ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಿರೋಧಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೀಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 226:17 ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷೋನಂತರಾತ್ಮ, ಪುರುಷಃ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸದಾ ಜನಾನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ತಂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷುಕ್ರಂ ಅಮೃತಂ ಪರಮೋತ್ಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಉಪಾಸಕ ಹೃದಯೇ ವರ್ತಮಾನತ್ವಾತ್. ಉಪಾಸಕ ಹೃದಯಸ್ಯ ಅಂಗುಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಾತ್ ಅಪೇಕ್ಷಯೇದಂ ಅಂಗುಷ್ಟಂ ಪ್ರಮಿತತ್ವಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ 1:3:14 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸಕನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತನ ಅಂಗುಷ್ಟ ಪ್ರಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಃ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಷ್ಟೇನೆ, ಆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹಾರ್ದ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಃ. ಆ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸೈಜು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶ ಅಂತ, ದಹರ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ಕಮಲೆ ನಿವಿಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹೃದಯವನ್ನ ಒಂದು ಕಮಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸೋಣ. ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತ. ಯೋಗಾಖ್ಯಾಂ ಧಾರಣಾಂ ಆಸ್ಥಿತಃ, ಯೋಗವೆಂಬ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಅಂದರೆ
ಮಯ್ಯೇವ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಂ ಆಸ್ಥಿತ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ಸು, ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕವೆಂಡುಮೆ ಅಂತ ತಿರು ಚಂದವಿರುತ್ತಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಲಿ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀರಿನಂತೆ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂತು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ 10 ನಿಮಿಷನೋ, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯರಾಗ್ತೀರಿ. ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗೋಪಿಯರು ಮಾಡದಂತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಲು ಕರೆದು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಸರು ಕಡ್ದು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿ, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ, ಕೂತಾಗಲೊಮ್ಮೆ, ಮಲಗಿದಾಗ, ತಿಂದಾಗ, ಎದ್ದಾಗ, ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಂತೋಷವಾದಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ನಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜೋಸ್ತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸುಖ ಬಂತು ಹೀಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ದುಃಖ ಬಂದ್ರು ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಸೇರಿದ್ದು. ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನು. ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಯೇ, ನೀನೇನೇನ್ ನಡೆಸ್ತೀಯೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ. ಎದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವಾನ್. ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ರೂಪಂ, ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎರಡುವೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ಅಂಗರೂಪವಾದ ಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ನಿಷಾದಸ್ತಪದಿ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಖ್ಯಾಂ ಧಾರಣಾಂ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ. ಹಿಂದೆಯೇ ಮನಃ ಹೃದಯ ನಿರುದ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಧಾರಣ ಹೇಳ್ತು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ. ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಧಾರಣ. ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮದ್ವಾಚಕಂ ವ್ಯಾಹರನ್ನೇ. ಓಂ ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದ ನನ್ನನ್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದಕ್ಷರ ಒತ್ತೆಳುತ್ತಿ. ಎಳುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ, ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಳುತ್ತಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವವನಾಗಿ. ವಾಚ್ಯಂ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವವನಾಗಿ. ಅವನೆಂತವನು? ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಆನಂದದ ಸಾಕಾರ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅವನನ್ನ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮದ್ವಾಚಕಂ ವ್ಯಾಹರನ್ನೇ ವಾಚ್ಯಂ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವನಾಗಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ದಿಕ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವ ಮುರರಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ,
ಅಚ್ಯುತಗತಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು. ಹೇ ಕಿವಿಗಳೇ, ಅಚ್ಯುತನ ಕಥೆಯನ್ನು 2 ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಛಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ ಜಿಘ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ತಳಸಿ. ಮೂಗೆ ವಾಸನೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಅದು ಮೂಗು. ತುಳಸಿ ಪತ್ರದ ವಾಸನೆ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದಂತಹದ್ದು. ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅದೋಕ್ಷಜಂ, ಶಿರಸ್ಸೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಿಸು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾದ್ ಆದಾಯ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ. ದೇಹಂ ತ್ಯಜನ್, ದೇಹವನ್ನ, ದೈವವನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇಹ, ಅದು ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವವನಾಗಿ ಯಪ್ರಯಾತಿ, ಯಾವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಸಹ ಆ ಉಪಾಸಕನು ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತಂ, ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ ಸಮಾನಾಕಾರಂ, ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪದವಿ ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಕಲಂಗಾಪೆರುನಹರ್, ಅಪ್ರಾಕೃತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ಕಲಂಗಾಪೆರುನಹರ್, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ವೈಕುಂಠ, ಅದನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ನೈಜ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವುಳ್ಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಇವನಿರೋದೇ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪಟ್ಟವನು. ವಿಜರಹ, ಇವನಿಗೆ ಜರೆ ಮುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ ಅಪಿಪಾಸ, ಹಸುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಾಳಿಕೆನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವೇ ಅಷ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಯಾರು ಈ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರ. ಮತ್ಸಮಾನ ಆಕಾರಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತಂ ಅಪುನರಾವರ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವನು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತಂ ಮತ್ ಸಮಾನ ಆಕಾರಂ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ನೈಜ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವುಳ್ಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂತವನಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಣವವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಣವ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವೇದವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಎಂದು ವೇದಾರಂಭ ಆರಂಭ ನಿಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಆರೋಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೋಹಣ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಒಂದಕ್ಷರವಾದಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಕವಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಜ್ಜಯಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧ್ಯಾತ್ ಆದಾಯ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಾಣಂ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಊರ್ಧ್ವ ಭಾಗದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ನಿರ್ಯಾಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಮುಮುಕ್ಷು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಭಗವಂತನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಭಗವಂತನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸೋಂಗೆ, ಯಾರೋ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಸಂಸಾರ ಅರ್ಣವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಅದೊಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ನಿರ್ಯಾಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಮನಿಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯ. ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಯೇ ಚೇಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇರ್ಚಿಶಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ಧ್ಯಾದಾಯಾತ್ಮನಃ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧ್ಯಾದಾಯ ಅಂತ ಮೂರ್ಧ್ಯಾದಾದಾಯ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ದಕಾರ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಮೋಘ ದಶೆಯನ್ನೇ ಆತನು ಹೊಂದೋನಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೋಕ್ಷವು ಒಡನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅದು ಹಸ್ತಗತವಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ವಿಯುಕ್ತನಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥವೇ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇತುವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 20-21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ, ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಶರೀರವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಂದು, ಇದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಹಾಸ ಸರ್ವೇಷು ಬೋಧೇಶು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತ ತಮಾಹೋ ಪರಮಾಂಗದಿಂ. ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ ತೊಲಗಿದ್ರು ತಾನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು, ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಎಂದು ವೇದವಿತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಣವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವನ್ನ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಕಟವಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓಮಿತ್ಯೇತತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಣವೋದನುಹೋ ಶರೋಹಿ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ. ಶರವತ್ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತಿ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನು ಬಾಣ ಎಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಆ ಬಾಣವು ಸೇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಗುರಿ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪ್ರಣವೋ ಧನುಹೋ. ಪ್ರಣವ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ, ಅದು ಧನುಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು. ಆತ್ಮ ಶರಹ ಬಾಣ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ. ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚದೆ. ಗುರಿ ಏನೋ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಅವ್ರು ಗುರಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಾಣ, ಈ ಓಂಕಾರ ಬಿಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ಅವನೇ ಗುರಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಶರವತ್ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್. ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಏನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತದು. ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ಮಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡಿ ಕಿವಿಯ ತನಕ ದಾರವನ್ನ ಎಳೆದು ನಾಣನ್ನ ಎಳೆದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಷಯಾಂತರ ವೈಮುಖ್ಯದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿತು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ್ದು ಬೇಡ್ವೇನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ತಿಂದು ತೊಟ್ಟು ಉಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳುವುದು ಇದೇನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ಯಮಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಳ್ ಚೈವೋ ಶರವತು ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತೆ. ಬಾಣದಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಡ. ಅವತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಳಿಸ್ತು,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತು ಹೋಯ್ತು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಂಡನ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್, ಇಟಲಿ, ಯುರೋಪ್, ರೋಮು ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಆತನ ಧ್ಯಾನ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರವು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಗ್ನವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾದಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲದೆ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದರಿಂದ ತನ್ಮಯತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ತನ್ಮಯತೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರು. ತನ್ಮಯತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಟೈಮು. ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ವಿ. ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆತ್ರಿ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತನ್ಮಯತೆ. ಮೂರನೇದು ಆತ್ಮಾನಂ ಅರಣಿಂ ಕೃತ್ವ ಪ್ರಣವಂ ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನಾಭ್ಯಾಸ ಪಶ್ಯೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಗೂಢವತ್. ಇದೊಂದು ಮಾತು ಧ್ಯಾನ ಬಿಂದೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಬಿಂದೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ 2 ಮರ, ಒಂದು ಮರದ್ದು ಭರಣಿ ತರ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಿಂದ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆಯೋದು, ಮೊಸರು ಕಡದಂತೆ. ಮರದ ಒಂದು ಹಲೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟು ಉಜ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ, ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಾಕದ್ರಲ್ಲಿ? ದಾರುಮಯಂ ಹಿ ವನ್ನಿಹಿ. ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಮೊಸರಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡೀರಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆನ ಹದವಾಗಿ ಕಾಸಿ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ತುಪ್ಪ? ಆಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅರಣಿಂ ಕೃತ್ವ ಪ್ರಣವಂ, ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉತ್ತರಾರಣಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆದು ಮೇಲಿಂದು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಡಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನಾಭ್ಯಾಸ. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಣವದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಶ್ಯೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಗೂಢವತೆ, ಗೂಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅಗ್ನಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಭಗವಂತನ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರಿ, ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದೋದ್ರೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಬಯಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಅರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಣವವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ
ಉಪಾಸನಾ ಎಂಬ ಕಡೆಯೋಣದಿಂದ, ಕಡೆಗೋಲು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ. ಎರಡು ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಥನದಿಂದ ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅರಾಯಿವರಥನಾಭೌ ಸಂಹತ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯ ಸ ಏಷೋಂತಶ್ಚರತೆ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ ಓಮಿತ್ಯೇವಂ ಧ್ಯಾಯಾತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಃ ಪಾರಾಯ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 2:2-6. ಯತ್ರ ಯಾವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಥನಾಭೋ ರಥಚಕ್ರದ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ 101 ನಾಡಿಗಳು ಸೇರಿರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಯೇಷಃ ತದೇ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ತದಮೃತಂ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ದವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಪಿರಂದೇನೆಂದು சொல்லிக்கொண்டே ಪಿರಂದಾನ್, ಅವನ ಹಿರಿಮೆ ಇದು. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಚೇತನರ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವವನಾಗಿ ಚರತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಚೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಹ ಪಾರಾಯ ನಿಮ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಓಮಿತ್ಯೇವಧ್ಯಾಯತಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ವಹ ಹೀಗೆ ಪ್ರವರ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಅನೇಕವಾಗಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ದೇಶಿಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇದು, ಯಃ ಪುನರೇತಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇಣೋ ಮಿತ್ಯೇಕ ಏಕೇನೈವ ಅಕ್ಷರೇಣ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯೀತ ಸ ತೇಜಸಿ ಸೂರ್ಯೇ ಸಂಪನ್ನಃ ಯತೋಪಾದೋದರಸ್ತ್ವಚ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಏವಂ ಹೈವ ಸ ಪಾಪ್ಮನಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಸಾಮಭಿರುನ್ನೀಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಸ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಜೀವಘನಾತ್ ಪರಾತ್ ಪರಂ ಪುರುಷಮೀಕ್ಷತೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತು. 5 ಏಕಮಾತ್ರ ದ್ವಿಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಶ್ವರಗಳಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಾಸಕನು ತ್ರಿಮಾತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರವಾದ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ತೇಜೋಮಂಡಲವಾದ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿ, ಸರ್ಪವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪರೆಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ, ಸರ್ಪ ಪೊರೆಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಹಾವುಗಳು ಅದ್ರ ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಏತತ್ ಸಾಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೆ. ಹಾ ಹಾ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಆಹಾ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅವನು ನನಗೆ ಅನ್ನ, ಆನಂದವನಿಗೆ ಭುಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರ. ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅತಿ ದುಸ್ತರವಾದ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಅನಂತರ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ತನಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. 6ನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ವನ್ನೇರ್ ಯಥಾ ಯೋನಿಗತಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ
ನ ದೃಶ್ಯತೆ ನೈವ ಚ ಲಿಂಗನಾಶಃ ಸಭೂಯ ಏವ ಧನ ಯೋನಿ ಏವೇಂಧನ ಇಂಧನ ಅದು ಸಭೂಯ ಏವೇಂಧನ ಯೋನಿ ಗೃಹ್ಯ ತದ್ವೋ ಭಯಂ ವೈ ಪ್ರಣವೇನ ದೇಹೇ ಸ್ವದೇಹಂ ಅರಣಿಂ ಕೃತ್ವ ಪ್ರಣಮಂ ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ. ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಿದೆ. ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ ದೀರ್ಘ. ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇ ನಿಗೂಢವತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ. ಈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ, ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಇದು. ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ 1:13-14 ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಅರಣಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹವು ಅರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇ ನಿಗೂಢವತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಪಶ್ಯೇದೆ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಂ ಎಂದಿದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. 7ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಂಸ್ಯ ಗಂಠಾನಿನಾಗಸ್ತು ಯಥಾ ಲೀಯತಿ ಶಾಂತಯೇ ಓಂಕಾರಸ್ತು ತಥಾ ಯೋಜ್ಯ ಶಾಂತಯೇ ಶಾಂತಿಮಿಚ್ಛತ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಲೀಯತೆ ಶಬ್ದ ತತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀಯತೆ. ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತೋ, ಕಂಚಿನ ಗಂಟೆಗಳು, ಆ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಓಂಕಾರ, ಅದು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನೇಪಾಳದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ಮರದ ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ಸಿದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾದ, ಓಂಕಾರ ನಾದ. ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಹೇಗೆ ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಆ ಶಬ್ದ ಪೂರಾನ ಇರೋದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಘೋಷ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಲೋಕ ಸುಮಂಗಲ. ಗಂಟಾ ನಾದದ ಹಾಗೆ ಫೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಘಂಟಾನಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಯೋಗಿಗಳು ಓಂಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಶಬ್ದವು ಲೀನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ, ಇವುಗಳನ್ನ. 8ನೇದು ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯ ಪಾದಶ್ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಶ್ಚತುಷ್ಪಾದಿವಮಕ್ಷರಂ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾಕಾರಃ ಸ ಋಗ್ಭಿಃ ಋಗ್ವೇದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸವೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಃ ದ್ವಿತೀಯಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಸ ಉಕಾರಃ ಸ ಯಜುರ್ಭಿಃ ಯಜುರ್ವೇದೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾಸ್ತ್ರಿಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಃ ತೃತೀಯಾದ್ಯೌ ಸ ಮಕಾರಃ ಸ ಸಾಮಭಿಃ ಸಾಮವೇದೋ ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯೋ ಜಗತ್ಯಾಹವನೀಯಃ. ಯಾವಸಾನೇಸ್ಯ ಚತುರ್ವ್ಯರ್ಧಮಾತ್ರ ಸ ಸೋಮಲೋಕ ಓಂಕಾರಸ್ಸಾತ್ ಅಥರ್ವಣ ಮಂತ್ರೈಃ ಅಥರ್ವವೇದ ಸಂವರ್ತಕೋಗ್ನಿಃ ಮರುತೋ ವಿರಾಡೇಕ್ಷರಿರ್ಭಾಸ್ವತೀಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಅಥರ್ವ ಶುಕೋಪನಿಷತ್. ಅಥರ್ವಣದ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಣ್ಯಕ, ಇದುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಡೆದು. ಹಾಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಈ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಏತದಥರ್ವ ಶಿರೋ ಯೋಧೀತೆ ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಗತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ. ಆ ಓಂಕಾರದ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಗತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ.
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯ ವಿಮುಖೋದೀಯಾನಃ ಪಂಚಪಾತಕ ಉಪಪಾತಕ ಆತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮಪನಾಪ್ನೋತಿ. ವೈಕುಂಠ ಸಾಯುಜ್ಯಂ, ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ನಾರಾಯಣನಿಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನು. ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ, ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಥರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಓಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಮಿತಿ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ತೈತ್ತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು. 10ನೇದು ಹೃದಿಸ್ಥಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಂ ಹೃದಿ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಹೃದಿ ತ್ವಮಸಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಃ ತಿಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ತು ಸಹ ತಸ್ಯೋತ್ತರತೀಶ್ವರೋ ದಕ್ಷಿಣತಪಾದಯೋ ಯ ಉತ್ತರತಃ ಸ ಓಂಕಾರೋ ಯ ಓಂಕಾರಃ ಸ ಪ್ರಣವೋ ಯ ಪ್ರಣವಃ ಸ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸೋನಂತೋ ಯೋನಂತಸ್ತತ್ತಾರಂ ಯತ್ತಾರಂ ತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಚ್ಛುಕ್ಲಂ ಯಚ್ಛುಕ್ಲಂ ತದ್ವೈದ್ಯುತಂ ತತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಯೋಗಿಗೆ ಉಪಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 11ನೆಯ ಆಧಾರ. ಅತ ಯತ್ರೈತದಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ. ಈ ಶರೀರ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಅಥೈತೈರೇವ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಊರ್ಧ್ವಮಾಕ್ರಮತೆ. ಸೂರ್ಯಂ ರಶ್ಮಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಹಗಲು, ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಅರ್ಚಿರಾಧಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಅವನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಅಮಾವಾಸ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೋ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲೋ ಅವನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಗಳಿಲ್ವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವನು ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಶರೀರನ ನಾವು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಮುಖ. ರಶ್ಮಿಭಿ ಊರ್ಧ್ವ ಆಕ್ರಮತೆ ಸ ಓಮಿತಿ ವ್ಯಾಹೋದ್ ದ್ವಾಮೀಯತೆ ಸ ಯಾವತ್ ಕ್ಷಿಪ್ಯೇನ್ ಮನಸ್ತಾವತ್ ಆದಿತ್ಯಂ ಗಚ್ಚತಿ ಏತದ್ವೈ ಖಲು ಲೋಕದ್ವಾರಂ ವಿದುಷಾಂ ಪ್ರಪದನಂ ನಿರೋಧೋ ವಿದುಷಾಂ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ ಶತಂ ಜೈಕಾ ಚ ಹೃದಯಸ್ಯ ನಾಡ್ಯಸ್ತಾಸಾಂ ಮೂರ್ಧಾನ್ ಅಭಿ ನಿಸ್ಸೃತೈಕಾ ತಯೋರ್ಧ್ವಂ ಆಯನ್ ಅಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಶ್ವಂಗನ್ಯ ಉತ್ಕ್ರಮಣೆ ಭವಂತಿ. ಯಾವನು ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿವ್ಯವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ಅದೇ ಉಪಾಸಕರು ಸೇರುವಂತ ಸ್ಥಳ. ಉಪಾಸಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ದುಸ್ತರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಉಪಾಸಕನು 101ನೆಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇತರರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಕ್ಕ 100 ನಾಡಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ 12ನೇ ಆಧಾರ ಹರಿವಂಶ. ವಿಷ್ಣು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿಲ ಭಾಗ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಿಲ ಇದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿವಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯೇವಂ ಸದಾ ವಿಪ್ರಾಹ ಪಠದ್ವಂಧ್ಯಾತೌ ಕೇಶವಂ ತಥೋವ ಶ್ರೇಯಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ
ಕೇಶವನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಮ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸಾದ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರನ ವಚನ ಇದೆ. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು. ಇನ್ನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತಾಯಾಹ ಪರಾಯಾಶ್ಚ ಹ್ಯಾಲಂಬ ಪ್ರಣವ ಸ್ಮೃತಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಆರಾಧನಾ ಕಾಮೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕರೋತಿ ವೈ ತದಾರಾಧನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಮಾಂ ವ್ಯಂಜಿಕಾಂ ಯಥಾ ಧಾತು ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಪಾಷಾಣೈಃ ಕೃತ್ವಾ ಭವಂ ನಿವೇಶಯೇತ್ ಅಭವಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತ್ಯಾದರಾಧ್ಯೈಷ ಯೈಶ್ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ಓಂಕಾರೇಣ ತಥಾ ಚಾತ್ಮಾಹ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಸ ಪ್ರಸೀದತಿ ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋಹೃದಿ ನಿರುದ್ಧ್ಯ ಚ ಮೂರ್ಧ್ಯಾದಾಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಆಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗಧಾರಣಂ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್ ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಗತಿಂ ಯ ಏತಂ ಪ್ರಣವೇನಾದ್ಯಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ತತೋಕ್ಷರೇಣ ವೇದೇನ ವೇದ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ ಏತದಾಲಂಬನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೇತಾದ್ ಆಲಂಬನಂ ಪರಂ ಏತದಾಲಂಬನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹೋ ದೇವೋ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ತಸ್ಯೋಂಕಾರ ಸ್ಮೃತಂ ನಾಮ ತೇನಾಹೂತಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಓಮಿತಿ ಪೂರ್ವಂತು ಕೃತ್ವಾ ಯುಂಜೀತ ತತ್ಪರಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಂಕಾರ ವಿಧಾನೇನ ತತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ 2 ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಯುಕ್ತವಾದರೂ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಷಯವೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಐಕಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು, ಇದರಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು, ಆಗ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು, ಅದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಬೈದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣವ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಬರೀ ವಿಶ್ವಸ್ವೈ ನಮಃ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂ ವಿಶ್ವಸ್ವೈ ನಮಃ ಅಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ, ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂ ವಿಶ್ವ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ. ಅದೇ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣವ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಆ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರದ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಜಯಾದಿ ಹೋಮ ಚಿತ್ತಂಚ ಸ್ವಾಹ ಚಿತ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಆಕೋತಿಂಚ ಸ್ವಾಹ ಆಕೋತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ನೀವು TTD ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ 11ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನಮಹಾನು ಇಲ್ಲ ಓಂಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಬಾರದು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೂರ್ಖತನ. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಪದಾರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿಕ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪಶೀನ್ರಾ ಇನ್ ಎಲೆ ಪೊಟ್ಟುಡ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಊಟ ಮಾಡ್ಸೋದೇ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಜವಾಗಿ ತಿಂದು ಚಟ್ಟ ಸೋಪೇತವಾದದ್ದು, ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವನು ಪಕೋಡನೋ ಬಾಂಡೋನೋ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.
ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೋಪಗಳು ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಲೋಪೆ, ದ್ರವ್ಯಲೋಪೆ, ಕ್ರಿಯಾಲೋಪೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಲೋಪೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಪಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾನೋ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತೋ ಅದ್ದೋ ಇದ್ದೋ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೋ ಅರ್ಧ ದಿವ್ಸನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಾಮ. ಅದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು? ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯೋ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರ್ಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ಮನಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರೇನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅವ್ರು ಮಾಡಾಯ್ತು ಏನು ಶಾತುಮರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಆರತಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಯಜಮಾನ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ಬಂದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ವಾಪಸ್ಸು, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಜಮಾನನಾದವನು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ. ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ, 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗು, ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೀರಿ, ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕುಣಿಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಭ್ಯತೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೋ ಚಿಕ್ಕವರೋ, ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೇನು ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕುಣಿಯೋದು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನಾದ್ದರಿಂದ ಏನೊಂದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು, ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು, ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಈ 3 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರು ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವನು ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಕೈವಲ್ಯ. 14ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹೈರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿರಾತ್ಮ ತ್ರಿಸ್ವಭಾವಶ್ಚ ತಥಾ ತ್ರಿವ್ಯೂಹ ಏವಚ ಪಂಚರಾತ್ರೆ ತಥಾ ಹ್ಯೇಷ ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಸ್ಮೃತಃ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತಥಾ ತೇಜಸ್ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮೇತಿ ಚ ಸಂಹಿತಃ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಂ ತಥಾ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಸ್ವಭಾವ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ಸಂಕರ್ಷಣೋತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಹಿ ಅನಿರುದ್ಧಸ್ತತೈವ ಚ ತ್ರಿವ್ಯೂಹ ಇತಿ ನಿರ್ದಿಶ್ವ ಓಂಕಾರಂ ವಿಷ್ಣುರು ಅವ್ಯಯಃ ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಪ್ರೋಕ್ತಃ
ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಾಚಕಸ್ತಥಾ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತೋ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಓಂಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಂಕಾರವು ತ್ರಿರಾತ್ಮತ್ವ, ತ್ರಿಸ್ವಭಾವತ್ವ, ತ್ರಿವ್ಯೂಹತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 15ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಓಂಕಾರ ವಿಪುಲಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಖ್ಯಂ ಧ್ರುವಂ ಅಚರಂಚ ಯತ್ ಪುರಾಣಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ವಾವತ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಮಪಿ ಪದ್ಮಜ ಪ್ರಸೂತಂ ದೇಹಾಂತೆ ಮಾಮ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರೋದು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ ಓಂಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ದೃಢವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮನುಸ್ಮರನ್ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸವಾಗುತ್ತೆ. 16ನೇದು ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಇಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಹನಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಸೂಕ್ತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸೂಕ್ತಂ ಮಮ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ಬಂದೇ ಇದೆ. ಮಮ ನನ್ನ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾತ್ವಿಹಸ್ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಣವೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ. 17 ಇದು ಘಂಟಾ ಶಬ್ದಾವದ್ ಓಂಕಾರಂ ಉಪಾಸೀತ ಸಮಾಹಿತ ಪುರುಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶುಭ್ರಂ ಪಶ್ಯೇದ್ವೈನಾತ್ರ ಸಂಶಯ. ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತಾಃ ಯೇ ಭೂತಾ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಃ ತೇ ಗಚ್ಚಂತು ಆಗ್ನೇಯ ಹರೇ. ಬರಗೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ಎಡಗೈಯೇ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಮಂಗಳಾರತಿನೋ ಧೂಪಾನೋ ಇಲ್ಲ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಮೃಗಮುದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ವಚನದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಎಡಗೈ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಆಗ ಬಲಗೈ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಬಲಗೈನಲ್ಲೇನೆ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಘಂಟಾನಾದ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕು. ತೆಂಗ್ಲೇನವರೋ ಒಡಗ್ಲೇನವರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಂಟಾನಾದಂ ಇಂಟಿಕಿ ವಿನೋದಂ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಗಂಟೆಗಳಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆವಾಹನಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಸೂಕ್ತಂ ಮಮ ಯಾತ್ವಿಹ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಣವೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ. ಘಂಟಾ ಶಬ್ದಾವತ್ ಓಂಕಾರಂ ಉಪಾಸೀತ ಸಮಾಹಿತಃ ಪುರುಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶುಭ್ರಂ ಪಶ್ಯೇದ್ ವೈ ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ. ಘಂಟಾ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷೋಪಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಆ ಉ ಮಾ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಯತಿ ತಾನ್ ಏಕದಾ ಸಮಭರತ್ತದೆ ತದೋಮಿತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. 18ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಈ ಪತಂಜಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಶೇಷನದೇ ಅವತಾರ. ಆಬಾಹು ಪುರುಷಾಕಾರಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಸಿ ಧಾರಿಣಂ ಸಹಸ್ರ ಮುಖ ಅವನು ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪತಂಜಲಿಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನಂತಗೌಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅನಂತಂದೇ ಇದು. ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಅನಂತನ ರೂಪವೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ತಮ್ಮನಾದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನಾದ. ಯಾರು? ಅವನೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಂತ. ಆ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯೈ
ವಿಕಾಶೈ ಅಪರಾಮ್ ಅಮೃಷ್ಟಃ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ ತಸ್ಯ ವಾಚಕ ಪ್ರಣವ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಫಲವಾದ ಜನ್ಮ ಜರ ಮರಣ ಆದಿ ವಿಪಾಕಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಸನಾರೂಪ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಇವುಗಳು ಯಾವುಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟನಾದಂತಹ ಯಾವ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷನ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರ ವಾಚಕ ಇದು ಪ್ರಣವ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಸಮಯ ಭಗವದ್ ಅನುಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಣವವನ್ನ 3 ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಘಂಟಾನಾದದ ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆಯು ವಿಧಾಯಕ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜರೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಮರಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮೂರ್ಧ್ಯಾದಾದಾಯ ಪ್ರಾಣಂ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶತಂಚೈಕಾಚ ಹೃದಯಸ್ಯ ನಾಡ್ಯಸ್ತಾಸಾ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಭಿನಿಸ್ತೃತೈಕ ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ ನಮೃತ ಆಯನ್ ಅಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಶ್ವಂಗನ್ಯ ಉತ್ಕ್ರಮಣಿ ಭವಂತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ 101ನೇ ನಾಡಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗುವನು ಅರ್ಚಿರಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವ ಸಹ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಯಾದಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದು ಯೇ ಚೇಮೇರಣ್ಯೇ, ಇದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 5:10 ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವೋ ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಅಪ್ರತಿಕಾಲಂಬನ ರೂಪೋಪಾಸನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪುನರಾವರ್ತಿ ಫಲ ಎಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 4.3.14 ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇದಿಷ್ಟು 12-13 ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 14, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ಏವಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿನಶ್ಚ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯಾನುಗುಣಂ ಭಗವದುಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಉಕ್ತಃ ಅಥ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಭಗವದುಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಂಚ ಆಹಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಏವಂ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯಾನುಗುಣಂ ಅವರವರುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನವು ಉಕ್ತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಜ್ಞಾನಿಯು ಭಗವದ್ ಅವನ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಂಚ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಆಹ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇತರ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಉಪಾಸಕನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಏಕಭಕ್ತಿ ಎಂದು ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ 7 ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಸತತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಏಕಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಯೋಗವು ಇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 14. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಆರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಂ
ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्पुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजध्वन्नं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः वादिद्विपशिरोभंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य स्थिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।